اس ویڈیو میں ہم نے خاندانی کاروبار سے منسلک 20 خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ اوڈ روم کی بحث میں مدد کرنے کے لیے ہم نے ان کی درجہ بندی کی ہے۔ خاندانی ڈائنامکس اور تنازعات، ٹیلنٹ اور ترقی کے چیلنجز، فیصلہ سازی اور گورننس اور قیادت، مالیاتی اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی، طویل مدتی حکمت عملی اور پائیداری۔ ہر خطرے کو 3 اشاروں میں بیان کیا گیا ہے۔ برائے مہربانی ان خطرات پر تبادلہ خیال کرے اور ان کو کم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کو ترجیح دے۔ سلائیڈز انگریزی میں ہیں جبکہ بیانیہ اردو میں ہے۔ خاندانی ڈائنامکس اور تنازعات۔ خاندانی تنازعات اور اختلافات۔ کاروباری فیصلوں پر منفی اثرات۔ خاندانی تنازعات اکثر کاروبار میں سرایت کر جاتے ہیں، فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آپریشنل رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ آپریشنز پر جذباتی اثرات۔ خاندان کے افراد کے ذاتی مسائل باہمی تعاون کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں کاروباری نتائج خراب ہوتے ہیں۔ طویل مدتی نتائج۔ مسلسل جھگڑے اعتماد کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے ہم آہنگی سے منصوبہ بندی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاندانی اور کاروباری معاملات کے درمیان مبہم حدود۔ علیحدگی کی کمی۔ واضح حدود کے بغیر ذاتی اور کاروباری معاملات کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ مفادات کا تصادم۔ خاندان کے افراد کاروباری مفادات کے خلاف اپنے ذاتی مفادات کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔ کاروبار کو نقصان۔ یہ مبہم حدود کاروبار کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور قانونی اعمالی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اقربا پروری اور جانبداری۔ ترجیحی سلوک۔ اقربا پروری، جس میں غیر اہل خاندانی افراد کو اہل ملازمین پر ترجیح دی جاتی ہے، کاروبار کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ غیر خاندانی ملازمین پر اثر۔ جانبداری غیر خاندانی ہنر مند ملازمین کے حوصلے پست کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں حوصلے اور پیداواریت میں کمی آتی ہے۔ طویل مدتی استحکام۔ غیر اہل خاندانی افراد پر انحصار کرنے سے کاروباری کارکردگی اور فیصلہ سازی کمزور ہو سکتی ہے۔ ٹیلنٹ اور ترقی کے چیلنجز۔ غیر خاندانی ملازمین کو راغب اور برقرار رکھنے میں دشواری۔ تعصب کا تصور۔ غیر خاندانی ملازمین محسوس کر سکتے ہیں کہ ترقی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کی وجہ سے جانبداری کا احساس ہوتا ہے۔ ٹیلنٹ کی کمی۔ قابل افراد خاندانی کاروبار میں کام کرنے سے گریز کر سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے پاس مساوی مواقع نہیں ہوں گے۔ جدت کی کمی۔ بیرونی ہنر کو راغب کرنے کی صلاحیت میں کمی کاروبار کی جدت اور ترقی کو روک سکتی ہے۔ وراثتی منصوبہ بندی کے چیلنجز۔ قیادت کی منتقلی کے اختلافات۔ خاندان کے افراد اس بات پر متفق ہونے میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں کہ قیادت کون سنبھالے گا۔ تنازعات کا خطرہ۔ وراثتی منصوبہ بندی اختلافات کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر کردار اور ذمہ داریاں واضح نہ ہوں۔ کاروباری تسلسل پر اثر۔ ناقص منصوبہ بندی قیادت کے خلا کا باعث بن سکتی ہے، جس سے آپریشنل تاخیر کاروباری عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ نقطہ نظر اور مہارتوں میں تنوع کی کمی۔ یکساں سوچ۔ خاندانی کاروبار اکثر بیرونی نقطہ نظر سے محروم ہوتے ہیں، جو ان کی جدت کی صلاحیت کو محدود کرتے ہیں۔ تبدیلیوں کو اپنانے میں ناکامی۔ متنوع مہارتوں کے بغیر کاروبار مارکیٹ کی بدلتی ہوئی حالتوں کے مطابق ڈھالنے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ پیچھے رہ جانے کا خطرہ۔ روایتی طریقوں پر قائم رہنے سے مواقع ضائع ہونے اور مسابقت میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بیرونی ماہرین اور نئی تجاویز تک رسائی کی کمی۔ داخلی معلومات پر انحصار۔ خاندانی کاروبار اکثر اندرونی خیالات پر انحصار کرتے ہیں، بیرونی مشورے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مواقع کا ضیاع۔ نئے رجحانات اور مواقع کو دیکھنے کے لیے تازہ نقطہ نظر ضروری ہے۔ جمود کا خطرہ۔ بیرونی اثرات کے بغیر کاروبار جمود کا شکار ہو سکتے ہیں اور صنعت کی ترقیات کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ فیصلہ سازی اور گورننس۔ جذباتی فیصلہ سازی۔ خاندانی ڈائنامکس کاروباری حکمت عملی پر۔ خاندان کے جذبات کاروباری فیصلوں کو دھندلا سکتے ہیں، جس سے غیر مؤثر حکمت عملی تشکیل پاتی ہے۔ فیصلوں میں جانبداری۔ جذباتی وابستگی جانبدار فیصلوں کا باعث بن سکتی ہے، جو کاروباری مفادات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ طویل مدتی مقاصد پر اثر۔ جذباتی فیصلے مختصر مدتی خاندانی خدشات کو ترجیح دے سکتے ہیں، جو کاروبار کی طویل مدتی پائیداری کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ذاتی مالی مسائل سے کاروباری استحکام پر اثرات۔ ذاتی اور کاروباری مالیات کا اختلاط۔ خاندان کے افراد کے ذاتی مالی مسائل براہ راست کاروباری مالی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کاروباری اثاثوں کو خطرہ۔ ناقص ذاتی مالیاتی نظم و نسق کاروبار کی ساکھ اور استحکام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ مالی حدود کی ضرورت۔ ذاتی اور کاروباری اثاثوں کے درمیان واضح مالی علیحدگی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تبدیلی اور ٹیکنالوجی اپنانے میں مزاحمت۔ خاندان کے افراد کی ہچکچاہٹ۔ کچھ خاندان کے افراد نئی ٹیکنالوجی اپنانے سے گریز کرتے ہیں، روایتی طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں۔
तरक्की की रुकावट टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ ना चलने से अदम कारकर्दगी और मुसाबकत में कमी पैदा हो सकती है। मुसाबकती नुकसान तब्दीली को कबूल करने में नाकामी कारोबार की तेज़ रफ्तार मार्केट में मुसाबकती हैसियत को महदूद कर सकती है। गवर्नेंस और क़ियादत। नाकाफ़ी गवर्नेंस ढांचे, बाकायदा अमल की कमी। ख़ानदानी कारोबार अक्सर बाकायदा गवर्नेंस की कमी से दोचार होते हैं, जो गलत इंतज़ाम का बाइस बन सकते हैं। कानूनी मसाइल का ख़तरा, मुनासिब निगरानी के बगैर कारोबार को कानूनी और ज़ाब्ता जाती चैलेंजों का सामना हो सकता है। बाकायदा गवर्नेंस की ज़रूरत, गवर्नेंस ढांचे कायम करना, जैसे आज़ाद बोर्ड्स, एहतिसाब और फैसला साजी को बेहतर बनाते हैं। कलीदी ख़ानदानी अफ़राद पर इन्हिसार, चंद अफ़राद पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार। जब कारोबार चंद अहम ख़ानदान के अफ़राद पर मुनहसर होता है तो ये उनके गैर मौजूद होने पर कमज़ोर हो जाता है। कारोबार की कमज़ोरी उन अफ़राद की अचानक अदम मौजूदगी ऑपरेशनल रुकावटें पैदा कर सकती है। विरासती मनसूबा बंदी की ज़रूरत, मुअस्सिर विरासती मनसूबा बंदी मखसूस अफ़राद पर इन्हिसार के ख़तरात को कम कर सकती है। शफ़ाफ़ियत और एहतिसाब की कमी, एतमाद के मसाइल। शफ़ाफ़ियत की कमी ख़ानदान के अफ़राद और मुलाज़मीन के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर सकती है। कमज़ोर गवर्नेंस, एहतिसाब के बगैर कारोबार में आला मेयार और सालमियत बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। वाज़े रिपोर्टिंग निज़ाम, शफ़ाफ़ गवर्नेंस ढांचे का नफाज हर एक के किरदार के लिए एहतिसाब को यकीनी बनाता है। मालियाती और स्ट्रेटेजिक मनसूबा बंदी। ख़ानदानी और कारोबारी असासों की अलहदगी में नाकामी। ज़ाती माली मुश्किलात का ख़तरा। जब ख़ानदानी असासे कारोबारी असासों के साथ मिल जाते हैं तो कारोबार को ज़ाती माली मुश्किलात से मुतासिर किया जा सकता है। माली कमज़ोरियाँ, ज़ाती ज़िम्मेदारियाँ कारोबार को मुमकिना तौर पर नुकसान पहुँचा सकती हैं अगर उन्हें मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म ना किया जाए। असासों की अलहदगी, ख़ानदानी और कारोबारी मालियात के दरमियान वाज़े हब बंदी बरकरार रखना कारोबार को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है। गैर मुअस्सिर विरासती मनसूबा बंदी। क़ियादत के खला, नाक़िस विरासती मनसूबा बंदी क़ियादत के दौरान खाली जगह छोड़ सकती है, जिससे मुंतकली के दौरान कारोबार बगैर क़ियादत के रह जाता है। इख्तियारात की कशमकश का इम्कान। वाज़े विरासती मनसूबा बंदी के बगैर ख़ानदान के अफ़राद क़ियादत के लिए मुकाबला कर सकते हैं, जिससे अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। मुनज़्ज़म मुंतकली के मनसूबे, तवील मुद्दती विरासती हिकमत अमलियों का क़याम क़ियादत में खलल से बचने में मदद फ़राहम कर सकता है। बैरूनी माली मुआवनत तक महदूद रसाई। गैर पेशा वराना नज़्म व नसक का तसव्वुर। सरमायाकार ख़ानदानी कारोबार में माली मुआवनत देने से हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में गवर्नेंस और पेशा वराना नज़्म व नसक से मुतल्लिक़ ख़दशात हो सकते हैं। माली मुश्किलात, बैरूनी फंडिंग के बगैर कारोबार को बढ़ने और तरक्की के मौक़े में सरमायाकारी करने में मुश्किलात पेश आ सकती है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाना, गवर्नेंस को मजबूत करना और ख़ानदानी और कारोबारी मामलात को अलग रखना कारोबार को सरमायाकारों के लिए ज़्यादा पुरकशिश बना सकता है। बैरूनी सीनियर मैनेजमेंट को राग़िब करने के चैलेंजेस। ख़ानदानी असर और रसूख़ के बारे में ख़दशात। बैरूनी पेशा वर अफ़राद ख़ानदानी कारोबार में शामिल होने से हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि उनको अक़रबा परवरी ख़ानदानी असर और रसूख़ के बारे में ख़दशात हो सकते हैं। तरक्की के महदूद मौक़े। बासलाहियत अफ़राद महसूस कर सकते हैं कि उनकी पेशा वराना तरक्की ख़ानदानी कंट्रोल माहौल में महदूद है। कारोबार को पेशा वराना बनाना, मेरिट की बुनियाद पर तरक्की और वाज़े किरदार की तारीफ़ात नाफिज करना बैरूनी सीनियर मैनेजमेंट टैलेंट को राग़िब करने में मदद कर सकता है। तवील मुद्दती हिकमत अमली और पायदारी। ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात के बाइस ज़हरीला काम का माहौल बनना। मुलाज़मीन पर मनफ़ी असर। जब ख़ानदानी तनाज़ात काम की जगह में दाखिल होते हैं तो वो गैर ख़ानदानी मुलाज़मीन के लिए ज़हरीला माहौल बना सकते हैं। हौसले में कमी। ये तनाज़ात मुलाज़मीन का हौसला पस्त कर सकते हैं और उनकी पैदावारियत में कमी का बाइस बन सकते हैं। पेशा वराना रवैये को बरकरार रखना। ख़ानदान के अफ़राद को ये यकीनी बनाना होगा कि ज़ाती तनाज़ात कारोबारी माहौल पर असर अंदाज ना हों। ज़ाती और कारोबारी मकासद के दरमियान तनाज़ात। मुतज़ाद तरजीहात। ख़ानदान के अफ़राद के ज़ाती मकासद हो सकते हैं जो कारोबार के तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक मकासद से मुतसादिम हों। तरक्की की राह में रुकावट। ये मुतज़ाद तरजीहात फ़ैसले लेने की रफ़्तार को सुस्त कर सकती है और कारोबारी तरक्की में रुकावट बन सकती है। मकासद की हम आहंगी। ये यकीनी बनाना कि ख़ानदान के अफ़राद के ज़ाती मकासद कारोबार के मकासद से हम आहंग हो, तवील मुद्दती कामयाबी के लिए ज़रूरी है। फ़ार्मल स्ट्रेटेजिक मनसूबा बंदी की कमी। मार्केट की रुकावटों के लिए कमज़ोरी, बाज़ाब्ता स्ट्रेटेजिक और ख़तरे के नज़्म व नसक के बगैर कारोबार गैर मुतवक्के चैलेंजेस का शिकार हो सकता है। गैर वाज़े समत, हिकमत अमली की कमी मौक़े के ज़िया और कारोबार की मुस्तक़बिल की समत के बारे में उलझन का बाइस बन सकती है। पेश कदमी की मनसूबा बंदी।
एक रस्मी हिकमत अमली को मुरतब करना जिसमें ख़तरे के नज़्म व नसक शामिल हो, कारोबार को बदलती हुई मार्केट में मुस्तहकम रहने में मदद फराहम करता है। इख्तिताम। ख़ानदानी कारोबार मुनफरिद चैलेंजेस का सामना करते हैं जो उनकी तरक्की और पायदारी को मुतासिर कर सकते हैं। उन मसाइल से निपटने के लिए जैसे मुअस्सिर विरासती मनसूबाबंदी, गवर्नेंस के ढांचे, शफ़ाफ़ियत और नई टेक्नोलॉजियों को अपनाना, ख़ानदानी कारोबार एक मज़बूत बुनियाद बना सकते हैं जो तवील मुद्दती कामयाबी के लिए मौज़ू हो। ये यकीनी बनाना कि ख़ानदानी डायनामिक्स कारोबारी मकासद में मुदाखलत ना करे, कारोबार में हम आहंगी और कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए अहम है। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो हमारे मुआशरे के कई लोग इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि उनकी रहनुमा की जाए। इसके लिए ये वीडियो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए अंग्रेज़ी में बशीर जुमा लिख कर तलाश करें।